ওয়েলকাম টু এসসি এডিটোরিয়াল। আজকে আমি তোমাদের ক্লাস 5-এর উইংস বই থেকে লেসন 6 পড়াবো। ঠিক আছে, তাহলে লেটস রিড। আগে আমি যেমন পড়াই তোমাদের প্রথমে পড়িয়ে দেবো এই অংশটা, তারপরে মানে বোঝাবো। কেমন? দেখো তাহলে। Once upon a time there lived a cruel lion in the forest. He was very greedy also. He started killing animals of the forest. Seeing this, all animals came together to the lion and offered him a plan. They said that every day one animal would come to him so that he could eat that animal. The lion agreed. One day it was the turn of one rabbit. The rabbit was wise and old. It took much time to go to the lion. The lion became angry and impatient for the delay. But the wise rabbit was calm and slowly told the lion that it was not his fault. There was another cruel lion in a deep well filled with water. He attacked him on the way. Somehow he escaped to reach there safely. Hearing this, the lion became very angry. He ordered the rabbit to lead him to that well. Then the rabbit showed the lion his own reflection in the water of the well. The lion became furious and started roaring. Naturally, his image in the water was also equally angry. Then the lion jumped into the water to attack the other lion. As a result, the lion lost his life in the well. Thus, the wise rabbit saved the forest from the clutches of the greedy lion. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এবার মানেটা বুঝে নিই। Once upon a time, কোনো এক সময়ে there lived a cruel lion in the forest. সেখানে বাস করত একটা নিষ্ঠুর, ক্রুয়েল মানে হচ্ছে নিষ্ঠুর, সিংহ একটা জঙ্গলের মধ্যে। He was very greedy also. সে ছিল খুব লোভী। গ্রিডি মানে হচ্ছে লোভী। He started killing animals of the forest. সে আরম্ভ করলো ওই জঙ্গলের পশুদের হত্যা করতে। Seeing this, এটা দেখে all animals came together to the lion and offered him a plan. এটা দেখে জঙ্গলের সমস্ত পশুরা তার কাছে এলো এবং তাকে একটা প্ল্যান জানালো, মানে একটা মতামত জানালো, ধারণা পোষণ করলো। They said that every day one animal would come to him so that he could eat that animal. তারা বলল প্রতিদিন একটা করে প্রাণী তার কাছে আসবে যাতে সে তাকে খেতে পারে। The lion agreed. লায়ন খুশি হলো। One day it was the turn of one rabbit. একদিন এর পালা পড়লো একটি র্যাবিটের, খরগোশের। The rabbit was wise and old. র্যাবিটটি ছিল, খরগোশটি ছিল ওয়াইজ মানে বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ এবং বয়স্ক। It took much time to go to the lion. সে অনেকটা সময় নিল লায়নের কাছে, সিংহের কাছে যেতে। The lion became angry and impatient for the delay. লায়ন খুব রাগান্বিত এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। But the wise rabbit was calm and slowly told the lion. কিন্তু সেই বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ যে খরগোশটা, সে শান্ত ছিল এবং খুব ধীরে ধীরে সে সিংহকে বলল that it was not his fault. এতে তার কোনো দোষ নেই। There was another cruel lion in a deep well filled with water. সেখানে ছিল আরেকটা খুব হিংস্র ক্রুয়েল মানে নিষ্ঠুর সিংহ, in a deep well মানে একটা কুয়োর ভেতরে, filled with water যেটা জলে পরিপূর্ণ ছিল। He attacked him on the way. সে তাকে রাস্তায় আক্রমণ করেছিল। Somehow he escaped to reach there safely. কোনোভাবে সে পালিয়ে এসেছে এবং এখানে পালিয়ে এসেছে। Hearing this, এটা শুনে the lion became very angry. ওই সিংহটি আরো রাগান্বিত হলো। He ordered the rabbit to lead him to that well. সে
ওই র্যাবিটকে খরগোশকে নির্দেশ দিল বা আদেশ জানালো যে তাকে সেইখানে নিয়ে যেতে। দেন দ্য র্যাবিট শোড দ্য লায়ন হিজ ওন রিফ্লেকশন ইন দ্য ওয়াটার অফ দ্য ওয়েল। তখন সেই খরগোশটি ওই সিংহকে তার নিজের প্রতিবিম্ব দেখালো জলের মধ্যে। জলের মধ্যে তার নিজের প্রতিবিম্বটাই তাকে দেখালো। দ্য লায়ন বিকেম ফিউরিয়াস অ্যান্ড স্টার্টেড রোরিং। মানে সিংহটা খুব মানে হিংস্র হয়ে উঠলো এবং গর্জন করতে লাগলো। ন্যাচারালি হিজ ইমেজ ইন দ্য ওয়াটার ওয়াজ অলসো ইকুয়ালি অ্যাংরি। স্বাভাবিকভাবেই তার যে প্রতিচ্ছবি, জলের মধ্যে যে প্রতিচ্ছবিটা পড়েছিল সেটাও সেইভাবেই রাগান্বিত হলো। Then the lion jumped into the water to attack the other lion. তখন সেই সিংহটা রাগান্বিত হয়ে জাম্প করলো সেই জলের মধ্যে, যেখানে আদার মানে লায়ন সে ভাবছিল অন্য সিংহটি আছে। As a result, the lion lost his life in the well. ফলত কি হলো, সেই সিংহটা তখন কুয়োর মধ্যে পড়ে মানে তার নিজের জীবন নষ্ট করে ফেললো, মানে নিজে মারা গেল আর কি। Thus the wise rabbit saved the forest from the clutches of the greedy lion. এইভাবেই যে ওই বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ খরগোশটি এই সিংহর হাত থেকে, সিংহর যে কবজা মানে ওই যে প্রতিদিন একটা করে প্রাণী আসতে হবে এবং সে তাকে মারবে, এই যে থাবা বা ফাঁদটা থেকে লোভী সিংহের কাছ থেকে প্রত্যেকটা প্রাণীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। ঠিক আছে, এই হচ্ছে গল্পটা। আচ্ছা দেখো, এরপরে আছে অ্যাক্টিভিটি 1, ম্যাচ দ্য ফলোইং, ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ। একটা তোমার জন্য করা আছে এবং বাকিগুলো করতে হবে, এই ম্যাচটা করতে বলেছে। দেখো, এতে আছে ক্রুয়েল, ওয়াইজ, এসকেপ, রোর, আর বিতে আছে লার্ন, রান অফ, স্ক্রিম, ব্রুটাল। তাহলে এ ক্রুয়েল, ক্রুয়েল কোনটা হবে? ব্রুটাল। হ্যাঁ, ক্রুয়েল মানে হিংস্র, ব্রুটাল মানে হিংস্র। ওয়াইজ মানে বিচক্ষণ, ওয়াইজটা হবে লার্ন মানে জ্ঞানী আর কি এরকম। এসকেপ মানে পলায়ন করা, এসকেপে হচ্ছে রান অফ, এটা মানে হচ্ছে এসকেপ। রোর মানে গর্জন করা, স্ক্রিম মানেও গর্জন করা। ঠিক আছে, এরপর অ্যাক্টিভিটি 2 দেখো। কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। বলছে এই সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করো এই টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে। এক একটা দেখো কি বলেছে, অল অ্যানিমালস কেম টুগেদার, সকল প্রাণীরা সেখানে, পশুরা সেখানে এলো। তো কেন, বাকি অংশটা কি হবে? টু দ্য লায়ন অ্যান্ড অফার্ড হিম এ প্ল্যান। তাহলে অল অ্যানিমালস কেম টুগেদার টু দ্য লায়ন, সিংহের কাছে এলো এবং তাকে একটা প্ল্যান জানালো, তাকে একটা প্ল্যান অফার করলো। It was decided by all the animals that every day one animal would come to him so that he could eat that animal. এইটা পর্যন্ত বলা আছে it was decided by all the animals that, এটা সব প্রাণীদের দ্বারা স্থির করা হলো যে everyday one animal would come to him, প্রত্যেক দিন একটা করে প্রাণী তার কাছে আসবে, so that he could eat that animal, যার জন্য যাতে সে সেই প্রাণীটাকে খেতে পারে। There was another cruel lion in a deep well filled with water. There was another cruel lion, সেখানে ছিল আর একটা রকম নিষ্ঠুর সিংহ, in a deep well মানে কুয়োর ভেতরে, গভীর কুয়োর ভেতরে, filled with water যেটা জলে পূর্ণ ছিল। The lion was furious and started roaring. তাহলে লায়নটা খুব হিংস্র হয়ে উঠেছিল এবং started roaring মানে গর্জন করতে শুরু করেছিল। The lion jumped into the well to attack the other lion. The lion jumped into the well মানে সে ঝাঁপিয়েছিল কুয়োর মধ্যে, কেন না to attack the other lion. The rabbit saved the forest from the clutches of the greedy lion. The rabbit saved করেছিল, বাঁচিয়েছিল কি? The forest, জঙ্গলকে, from the clutches of the greedy lion. জঙ্গলকে মানে জঙ্গলের সমস্ত পশুদেরকে ওই greedy lionএর ক্লাচ থেকে, মানে থাবা থেকে বলতে পারো, ফাঁদ থেকে বলতে পারো। এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি 3, answer the following questions. How was the lion? The lion was cruel and very greedy. কেমন ছিল লায়নটা? তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো? The lion was cruel, নিষ্ঠুর ছিল, and very greedy মানে খুব লোভী ছিল। Where did the lion live? The lion lived in a forest. কোথায় বাস করতো? জঙ্গলে বাস করতো। তাহলে লিখবো কি? The lion lived in a forest. আমি বারবার বলেছি, আগেও বলেছি, did দিয়ে কোশ্চেন করলে, did
লিভ আছে, তো ওটা পাস্ট টেন্সে অ্যান্সার হবে। যখন অ্যান্সারটা করবে তো তখন কি করে দেবো, আমরা পাস্ট টেন্স করে দেবো, লিভটা লিভড হয়ে যাবে। দ্য লায়ন লিভড ইন এ ফরেস্ট। What was decided by the animal? The animal decided that every day one animal would come to the lion so that he could eat that animal. The animal decided that every day one animal would come to the lion so that he could eat that animal. তাহলে পশুরা মিলে ঠিক করেছিল যে প্রতিদিন একটা করে প্রাণী তার কাছে আসবে যাতে সে তাকে খেতে পারে। What did the lion order the rabbit? The lion ordered the rabbit to lead him to that well. Lion সেই rabbitকে অর্ডার করেছিল কি, যে যাতে সে তাকে সেখানে নিয়ে যায়। What did the lion see in the water? The lion saw his own reflection in the water. Did see আছে, তাহলে ওটা হয়ে গেল past tense এ saw. The lion saw his own reflection in the water. এরপর দেখো activity 4. Replace the underlined words with their opposite from the help box. Help box থেকে তার অপোজিটটা নিয়ে ওই আন্ডারলাইন ওয়ার্ডটা ওখানটায় বসাতে বলছে। হ্যাঁ, রিপ্লেস করতে বলেছে। ইজ দ্য লেডি ইমপেশেন্ট? মহিলাটি কি অধৈর্য ছিল? তাহলে এটার অপোজিট কি হবে? পেশেন্ট। সি ওয়াজ ভেরি অ্যানয়েড টু সি দ্য গেস্ট। সে খুব অ্যানয়েড মানে বিরক্ত হলো, তাহলে এখানটা কি হবে অপোজিট? ডিলাইটেড মানে আনন্দিত হলো। উই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল টু দ্য অ্যানিমালস। আমাদের খুব নিষ্ঠুর হওয়া উচিত অ্যানিমালদের প্রতি। কখনোই না, আমাদের কি হওয়া উচিত? কাইন্ড। ক্রুয়েলের অপোজিট হয়ে যাবে কাইন্ড, তাহলে উই হ্যাভ টু বি কাইন্ড টু দ্য অ্যানিমাল। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি 5. Fill in the blanks with the words from the story. The rabbit was very dash and knew how to teach the lion a good lesson. তাহলে এখানে কি বসাবো আমরা? Wise. The rabbit was very wise and knew how to teach the lion a good lesson. 2 নাম্বারটা, the greedy lion became angry when he did not get the rabbit in time to eat. সেই গ্রিডি লোভী সিংহটা খুব অ্যাংরি মানে রাগান্বিত হয়েছিল যখন সে সময়ে সেই খরগোশটাকে পেল না খাওয়ার জন্য। 3 নাম্বারটা, দ্য অ্যাংরি লায়ন স্টার্টেড ইমপেশেন্ট ফর নট গেটিং হিজ লাঞ্চ। সে অধৈর্য হয়েছিল, ইমপেশেন্ট এখানটা বসালাম। হ্যাঁ, তারপর 4 নাম্বারটা, দ্য র্যাবিট befooled the lion by showing his reflection in the water of the well. সেই খরগোশটা সিংহটাকে বোকা বানিয়েছিল কিভাবে? যে তার নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছিল কুয়োর মধ্যে। দ্য ক্লেভার র্যাবিট ম্যানেজ টু সেভ দ্য ফরেস্ট ফ্রম দ্য ক্ল্যাচেস অফ দ্য ক্রুয়েল গ্রিডি লায়ন। ওই ক্রুয়েল গ্রিডি লায়নের ক্ল্যাচ থেকে র্যাবিটটা জঙ্গলকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। ঠিক আছে। তারপরে অ্যাক্টিভিটি 6 দেখো, রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্ট ইন দ্য গিভেন বক্সেস। দ্য লায়ন ওয়াজ ভেরি কাইন্ড টু দ্য অ্যানিমালস ইন দ্য ফরেস্ট। এটা কি হবে? লায়ন ওয়াজ ভেরি কাইন্ড ছিল কি? কাইন্ড তো অবশ্যই ছিল না, তাহলে এটা ফলস হবে। দ্য লায়ন নেভার কিল্ড ইভেন এ স্মল অ্যানিমাল ইন দ্য ফরেস্ট। সে কি কোনো পশুকে মারেনি? এটাও ফলস। দ্য র্যাবিট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইয়াং অ্যানিমাল ইন দ্য ফরেস্ট। সে ইয়াং তো ছিল না, সে ছিল ওল্ড, তাহলে এটাও ফলস। দ্য র্যাবিট হ্যাড এ প্ল্যান টু এসকেপ ফ্রম দ্য ক্ল্যাচেস অফ দ্য লায়ন। সে একটা প্ল্যান করেছিল সে কিভাবে ওই লায়নের ক্ল্যাচ থেকে ওই ইয়েকে এসকেপ করা যায়, মানে বাঁচা যায়, নিজেকে বাঁচানো যায়, তাহলে এটা ট্রু। দ্য ফার্স্ট লায়ন বিকেম কাম হিয়ারিং দ্য স্টোরি অফ অ্যানাদার লায়ন। এটাও না, সে তো রেগে গেছিল, সে শান্ত ছিল না। ঠিক আছে, তাহলে এটাও ফলস হলো। মানে এখানে ফলসের জন্য এফ আর ট্রু এর জন্য টি লিখলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এতটা পড়া হয়ে গেল। ভালো থেকো সকলে।